Hello, hello, Lisa and Sadia and Danisha. শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, আপনারা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? কারিমা, দানিশা and সাদিয়া and লিজা, আপনারা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? জি, শুনতে পাচ্ছি। লিজা বলছি। আচ্ছা, মেক্সি, থ্যাংক ইউ। সো অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমি জাস্ট হচ্ছে কানেকশনের প্রবলেমের কারণে একজন হচ্ছে বললো যে শোনা নিয়ে, তো দ্যাটস ওয়াই। আচ্ছা, মাদাম লিজা, কারিমা, দানিশা and সাদিয়া তাসলিম হেলেন। ওকে, d'accord. Madam Lisa, présentez-vous. Présentez-vous means present yourself, introduce yourself. Okay, I am Lisa from Dhaka. I have I got my student visa for Canada. I'm going there to complete my master's in public relation, and now I want to learn French. And my background is I am from management department, University of Chittagong, and I have completed my BBA and MBA from University of Chittagong. And then D'accord. I have 5 years of job experience. Now I am trying to So if you don't mind job experience in which sectors? human resource sector. Human resource. It's in Beacon Pharmaceuticals Limited. I was in human resource department. In HR, in short. Yes, in HR. Oh, Sevilla Maxi. So Maxi means হচ্ছে thank you, যেটা আমরা হচ্ছে নরমালি হচ্ছে ইংলিশে বলে হচ্ছে থ্যাঙ্কস বা থ্যাংক ইউ, ফ্রেঞ্চে জাস্ট বলে ম্যাক্সি। ঠিক আছে, Maxi. জি। সো আমরা হচ্ছে টুকিটাকি এগুলো হচ্ছে ক্লাসের মধ্যে হচ্ছে জাস্ট কথার পাকে যতটুকু হচ্ছে ইউজ করা যায় আমরা ট্রাই করব, তাহলে আমাদের একটু ইউজ টু হয়ে যাবে মানে ফ্রেঞ্চে বলার ক্ষেত্রে। ঠিক আছে, ওকে। d'accord, মাদাম লিজা, সেবিয়া। সো কারিমা, বুঝতলা মাদাম কারিমা? সরি, আমি শুনতে পারি নাই কি আচ্ছা, বলছিলেন। সমস্যা নেই। আমি বুঝতলা মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে আমি ফ্রেঞ্চে কথার ক্ষেত্রে আমি জাস্ট ইউজ করে ট্রাই করবো যাতে আপনি একটু ইউজ টু হন, যেহেতু A2 লেভেলে আমি জাস্ট অল্প অল্প ছোট ছোট কথা বলবো আর কি ক্লাসে। আর না অবশ্যই ডেফিনেটলি আস্ক করবেন, কোনো সমস্যা নেই, কারণ এটা সম্পূর্ণ নতুন একটা প্যাটার্ন, নতুন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ। সো বুঝতলা মানে হচ্ছে আর ইউ দেয়ার, জাস্ট এতটুকু বলতেছি। ঠিক আছে, সো আপনাকে জাস্ট ফার্স্টে যেটা বলবেন আর কি আপনার সম্বন্ধে আর কি প্রেজেন্টেবল, আপনি জাস্ট বাংলায় কমফোর্ট হলে বাংলা, ইংলিশে হলে ইংলিশ, যেটা আপনি প্রেফার করেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি এখন আসলে কানাডাতে আছি। জি। আমি আসছি কানাডাতে 3 বছর হয়েছে। তো আমি ওয়ার্ক পারমিটে আছি, তো আর এখানে এখন ফ্রেঞ্চটা অনেক ইম্পর্টেন্ট দিতেছে বিকজ পিআর এর জন্য। সো আমি দ্যাটস ওয়াই আই এম লার্নিং ফ্রেঞ্চ। ও, সে বিয়া। সো বিয়া মানে হচ্ছে গুডস, ইটস ইজ আ গুডস, তো দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে ইউ আর লার্নিং ফ্রেঞ্চ ফর গেটিং দ্য পিয়ার অন এক্সপ্রেস এন্ট্রি লেভেল, লাইক দ্যাট ওয়ে। হ্যাঁ, ইয়েস। ওকে, d'accord, c'est bien. So Madame Karima, c'est merci. ওকে, দানিশা বুঝতলা মাদাম দানিশা? Sir, I actually currently am residing in Dhaka right now. I have completed my bachelor's and had worked a couple of years in Canada. And currently I'm in Dhaka, but I'm planning to go to USA for my master's, hopefully soon. So yeah, that's my current status at the moment. So if you don't mind, I am just asking you, you are planning to move in the USA, and right, though you have experience in the USA, and though you have আচ্ছা, কথা রিপিট হচ্ছে। ওকে, Ji. ওকে।
So repeat in somewhere. D'accord. So you are right now in Dhaka. Already you have visited or staying in Canada. So right now you're planning to move in USA for higher graduation degree level. Or post graduation. So right now I'm asking you if you're planning to move in USA. That's why it would be very helpful for you to learn Spanish. And just if you don't mind, frankly, I'm no, speaking. no, I know, sir, but the only reason I'm doing French because my PR is already processing in Canada because it has been quite several years that I was living there. So technically, probably even after a master's, I might move back in Canada, or even if I don't, then I think it's going to be an extra for my upcoming EB2 if I do want to apply for that immigration in USA. Okay, d'accord. Sevilla sounds good. So you have lots of motivation and inspiring sounds to learn French. D'accord, merci, madame. Yeah, that's true. Okay. Sadia Taslim Helen, বুঝতলা? Sadia Taslim Helen, বুঝতলা? আপনি are you there? শুনতে হ্যালো, পাচ্ছেন? আসসালামু আলাইকুম। জি, আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছেন? জি, আলহামদুলিল্লাহ। আমি সাদিয়া তাসলিম হেলেন। আমি সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স এবং মাস্টার্স কমপ্লিট করেছি একুয়াকালচারে। এখন আমি হায়ার স্টাডিজের জন্য ফ্রান্সে যাইতে চাই, তাই আমি এই ভাষাটা শিখতেছি। আচ্ছা, are you Siloti? জি, Where? I am from Hobbyganj actually. Oh, actually in Hobbyganj. So Hobbyganj is definitely out there in Sylhet. Though my residence is Dhaka, right now I'm in Sylhet. That's why I'm asking you. Oh, okay. Okay, Sevilla, Maxi, Sadia Taslim Helen, and Uchenu Rakin Buzatla. Yes, I'm Uchenu Rakhain. I'm from Cox's Bazar. Uchenu Rakhain. Yes, Is that correct? yes, Uchenu Rakhain. It's a correct pronunciation. Yeah, Sevilla. Sounds good. Okay, Pezotabu means যেটা আমরা ইংলিশে বলি হচ্ছে introduce yourself or present yourself. Okay, so actually now I'm not studying any subject. So currently I'm working with the international NGO as an international staff. So currently I just finished my mission in Sierra Leone. So normally we have English speaking missions and also French speaking missions. So I don't know how to speak in French, so that's why I would like to learn French so that I can get also mission French speaking countries. So now working, I'm with the international NGO, which is Medicines Sans Frontiers. Yeah. So yeah. Well, it sounds good, Maxi. So you're lots of motivation to learn French. So all of you, you're in five person in here. So definitely they have lots of motivation, and definitely I'm sharing you something to motivate you and encourage you to learn French. First of all, let me tell you that about few advantages to learn French. So আমি হচ্ছে কথার মাঝে ইংলিশ বাংলা ফ্রেঞ্চ তিনটা হচ্ছে মিক্স রাখবো, যাতে হচ্ছে সবার জন্য আমাদের ক্লাসটা যাতে ইন্টারেক্টিভ একটা সেশন হয়। তো প্রথমত হচ্ছে ফার্স্ট আপনার ইংলিশের সাথে হচ্ছে ফ্রেঞ্চের যে হচ্ছে সিমিলারিটি যেটা আছে হচ্ছে অনেকগুলো ওয়ার্ডস আছে, ভোকাবুলারি আছে যেটা হচ্ছে ইংলিশের সাথে সিমিলার রয়েছে। বাট টাফেস্ট পার্সন হচ্ছে যেটা পার্ট হচ্ছে ফ্রেঞ্চে হচ্ছে আপনার ইংলিশটা ক্ষেত্রে হচ্ছে মোটামুটি আর্টিকুলেশন প্রোনাউন্সিয়েশন অলমোস্ট কাছাকাছি, বাট ফ্রেঞ্চে একটু প্রোনাউন্সিয়েশনটা টু মাচ টাফ। সো দ্যাটস ইট, ইউ হ্যাভ টু ফোকাস ইন প্রোনাউন্সিয়েশন টু মাচ লার্জ স্কেল। সো প্রোনাউন্সিয়েশন আপনি যখন হচ্ছে একটুখানি ভালো লেভেলে পারবেন তখন হচ্ছে আপনার জন্য সুবিধা হবে ফ্রেঞ্চে কথা বলার জন্য, যেটা হচ্ছে সুবিধা। আর মোটিভেশনের পার্ট যেটা বললাম, মোর দেন 4000 ওয়ার্ড, যেটা হচ্ছে ইংলিশের সাথে সিমিলার, ফ্রেঞ্চের মিল আছে, বাট অনেক সেক্ষেত্রে প্রোনাউন্সিয়েশন ডেফিনেটলি ডিফারেন্ট। অনেক সময় হচ্ছে অর্থটা সেম থাকে, অনেক সময় মোস্ট অফ দ্য কেসে 4000 যে ওয়ার্ডের কথা বললাম এগুলো অর্থটা সেম থাকে। তাছাড়া আরেকটু কাছাকাছি অনেক কিছু সিমিলারিটি যদি বলি শেখার ক্ষেত্রে, ফ্রেঞ্চের সাথে হচ্ছে ফ্রেঞ্চের যদি ওয়ার্ড দেখি, সব না, কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে বা ভার্বের যে সিনক্রোনাইজেশন আছে সেটা ইংলিশের সাথে মিলে হয়তো 2-4টা লেটার এদিক সেদিক হচ্ছে ভ্যারি করে।
এটা গেল হচ্ছে আপনার শেখার ক্ষেত্রে। আর জব সেক্টরের ক্ষেত্রে যদি একটু বলি, ইমিগ্রেশন একটু পরে আসি, আগে জব সেক্টরের কথা বলি। জব সেক্টরের যদি ফার্স্ট যদি বলেন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, যেমন হচ্ছে ইউনাইটেড নেশনস, যেটা হচ্ছে জাতিসংঘের যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো হয়, ওখানে 6টা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে একমাত্র ইংলিশের পর শুধু ফ্রেঞ্চটাই হচ্ছে বেশি, ফ্রেঞ্চটাই ব্যবহৃত হয়। আদার্স যে ল্যাঙ্গুয়েজ আছে ইংলিশ, রাশিয়ান, চাইনিজ, ওগুলো হচ্ছে অতটা ব্যবহৃত হয় না। তো উচ্চিন্ন রাখাইন যেই জি এনজিও জি কথা বললেন, অথবা জাতিসংঘের কিছু মিশনের ক্ষেত্রেও এই জিনিসগুলো খুবই প্রেফারেবল হয়। ইভেন দো যদি বলি, বাংলাদেশ আর্মিতে এখন রানিং একটা সার্কুলার চলতেছে এই মিশনের ক্ষেত্রে, যে ফ্রেঞ্চ মিশন আছে, তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে সিভিলিয়ানদেরকে হচ্ছে ওরা হচ্ছে 3 বছরের জন্য হচ্ছে নেয়। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার এটা একটা মোটিভেশন আছে জাতিসংঘের ক্ষেত্রে, আরো কিছু কান্ট্রি ক্ষেত্রে। আর যদি কানাডার কথা বলি, ফ্রান্সের কথা বলি, সেক্ষেত্রে আপনার জন্য একটু লটস অফ অপরচুনিটিস আছে ফ্রেঞ্চ জানলে। আর আরেকটু যদি হচ্ছে জবের প্রেক্ষাপট যদি বলি, যে আপনি এনজিওর কথা বলছেন, একজনের সাথে সবাইকে বলা, সো অ্যারাউন্ড 29, প্রায় 28 থেকে 30টা কান্ট্রি হচ্ছে ফ্রেঞ্চ হচ্ছে ওদের অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ। সো দেন হচ্ছে আপনার ফ্রেঞ্চের লটস অফ স্কোপ আছে, যদিও স্প্যানিশটা হচ্ছে খুবই মানে স্পিকিংটা একটুখানি বেশি হয়, বাট ফ্রেঞ্চের স্কোপটা বেশি তুলনামূলক। এটা হচ্ছে গেল। আর পিআর এর ক্ষেত্রে হচ্ছে বলি, যারা কানাডার ক্ষেত্রে হচ্ছে এক্সপেন্স এন্ট্রির ক্ষেত্রে হচ্ছে, পিআর এর ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা খুবই হচ্ছে মানে হেল্পফুল। ফ্রেঞ্চ যদি আপনি হচ্ছে ভালো টিসিএফ লেভেলটা ভালোভাবে হচ্ছে একটা ভালো একটা স্কোর করতে পারেন, ডেফিনেটলি ইউ হ্যাভ লটস অফ চান্স অ্যান্ড লটস অফ স্কোপ in Canada also. And French, so if you are accomplished or completed your DELF B2 level, then definitely you'll get lots of opportunities in France. So in brief, that's it. সো আপনারা হচ্ছে এই আরেকটু কিছু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে আমার জন্য সমস্যা মানে হয়, সুবিধা হয়। আপনাদের কোনো কোয়ারি থাকলে আমি হচ্ছে রেসপন্স করব। 2 মাস 24 ক্লাস পাবো। তো আমরা বুকস এর পাশাপাশি বাইরে থেকে হচ্ছে কিছু শিখবো। বুকস তো ডেফিনেটলি আপনাদেরকে আমি হচ্ছে বুকস ধরে দেখবো। বাই দ্য মিনটে আপনারা যেটা হচ্ছে কি, আমরা বুকস শুরু করার আগে কিছু হচ্ছে বেসিক যে লেভেলগুলো, এগুলোর জন্য হচ্ছে জাস্ট কথা বলতেছিলাম। সো এই জন্য বলতেছি, বুকসটা আমি আসতেছি, কারণ বুকস আমার কাছেও আছে। আপনারা তো ডেফিনেটলি সফট কপি পেয়েছেন, তাই না? না আসলে আমি স্যার আমি কোনো আমি actually সবই পাই নাই নিয়েছি। ভাই। আচ্ছা, সফট কপি পাননি, তাই তো? না, কোনো বুকস না, কোনো বই পাই নাই। আচ্ছা ঠিক আছে, কোনো বই যেহেতু পাননি, তো আমি হচ্ছে ওদের সাথে কথা বলেছি সফট কপিটা শেয়ার করার জন্য, ঠিক আছে? সো সফট Okay. কপিটা হচ্ছে ওরা শেয়ার করবে, আর বাই দ্য মিনটে আমি ক্লাসেও শেয়ার করতেছি বুকস গুলো হচ্ছে এইভাবে হচ্ছে আমি হচ্ছে সাজেশন দিব ইনশাআল্লাহ। আর বুকস এর কথাটা হচ্ছে বলতেছি আমি হচ্ছে বিডিএফএলসি ওনাদের সাথে, দেন দেখি ওনারা হচ্ছে লাস্ট ক্লাসে তো শেয়ার করার কথা ছিল। আচ্ছা, বাই দ্য মিন টাইম আমরা একটু কিছু সিনক্রোনাইজেশন দেখি ফ্রেঞ্চের সাথে ইংলিশের, দেন আমরা এর পাশাপাশি হচ্ছে কথাবার্তা এগুলো হচ্ছে বলবো। ওকে, লেসন মো ফাক্তাজে মো স্কিন। আচ্ছা, ওই যে দেজোলে, আমরা যেমন কথার মধ্যে হচ্ছে একটু ভুল হলে বলি, যেমন আজকে আমরা লিঙ্কটা দিতে একটু দেরি হয়ে গেছিল, মানে বিকজ আমি হচ্ছে ডিনার প্লাস হচ্ছে নামাজটা সেরে একসাথে জয়েন করার ক্ষেত্রে একটু সময় লাগছিল, দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে আমার হচ্ছে একটু লেট হয়ে গেছিল লিঙ্কটা শেয়ার করতে, ঠিক আছে? সো আমরা নর্মালি একটু ভুল হলে, মিস্টেক হলে আমরা বলি সরি। ফ্রেঞ্চে এটা বলা হচ্ছে দেজোলে, এটাকে হচ্ছে দে, সরি। ফ্রেঞ্চে এটা বলা হচ্ছে দেজোলে, দেজোলে। désolé আচ্ছা, এই জিনিসগুলা একটু মনে হয় যদি লিখা ফর্মে পাওয়া যায়, মানে উচ্চারণটা থেকে বোঝা যায় না অনেক সময় আপনি উচ্চারণ করতেছেন, মানে হ্যাঁ লিখিত ডেফিনেটলি ফর্মে না, পেলে ভালো এটা হয়। না, এগুলো হচ্ছে আমি আপনাকে বলি লিখা ফর্ম তো অবশ্যই শেয়ার করব। আমি একটু বলতেছি, আমি এই কথাগুলো বারংবার রিপিটেশনে আসবে, এগুলো হচ্ছে আচ্ছা আপনাদের লেখার দরকার নাই, আমি হচ্ছে এগুলো আপনাদেরকে হচ্ছে দিব। বাট ওই যে আচ্ছা। কথা বলার ক্ষেত্রে আপনি যখন মনে ধরতে পারবেন, তখন হচ্ছে হুম। মানে এগুলো কথা আর যে সবগুলোই আমি আপনাদেরকে নোট আকারে দিব ইনশাআল্লাহ। তো এগুলো হচ্ছে বলতেছি যাতে আপনি ইউজ টু হন, কারণ এটা হচ্ছে ফার্স্ট টাইম আপনারা শুনতেছেন, এটা আমিও বুঝতেছি। তো এটা হচ্ছে ফার্স্ট টাইম, দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে আপনারা যাতে হচ্ছে একটু ইউজ টু হন, এই জন্য আমরা হচ্ছে মানে বলা আগে। Then definitely I will share the note. Right? Are you able to see my screen? Yes. yes Yes. So ফরাসি ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা আমার হচ্ছে আগে হচ্ছে একটা প্রিপেয়ার করা ছিল। সো আচ্ছা ঠিক আছে, ফরাসি বর্ণমালার ক্ষেত্রে দেখেন লালফাবে ফসে আমি এটা যে ইংলিশের সাথে বাংলা রাখছিলাম। সো ইংলিশের সাথে ইংলিশ যারা আছেন তাদের জন্য হচ্ছে রাখতে পারলে একটু ভালো হতো, কারণ আইপিএ যে ইন্টারন্যাশনাল ফোনেটিক অ্যালফাবেট যেগুলো, ওইটা রাখি না হচ্ছে কি একটু কমপ্লেক্স হয়ে যাবে। এমনিতে নতুন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, তারপর যদি আইপিএস সাউন্ডটা রাখি তো একটুখানি কমপ্লেক্স হবে, দ্যাটস ওয়াই আমি স্কিপ করার জন্য বাংলাটা বাংলাই রাখছি।
সরি ফ্রেঞ্চ আর বাংলা রাখছি এখানে। আচ্ছা, আপনারা এখানে একটুখানি দেখেন, এই স্লাইডটা আমি শেয়ার করবো, ইভেন তো এটা হচ্ছে ফুল ক্লাসটা হচ্ছে রেকর্ডিং আছে, রেকর্ডিংটাও শেয়ার করবো, ইভেন এই স্লাইডটাও শেয়ার করবো, আর বইয়ের কথা হচ্ছে ওনাদেরকে হচ্ছে বলতেছি, দেন ডেফিনেটলি আমি শেয়ারিং দ্য বুকস অল অফ ইউ ইন দ্য স্ল্যাক গ্রুপ, ঠিক আছে? আচ্ছা, যেটা বলতেছিলাম, আটাকে ফরাসি ভাষা হচ্ছে, যেমন ইংলিশে যে এটা প্রথমে যে এটা শুরু হয়, একটু বলে রাখা ভালো, ফরাসিতে হচ্ছে 26টা আলফাবেট, ইংলিশও সেম তাই 26টা আলফাবেট, যেমন ফ্রেঞ্চও সেম 26টা আলফাবেট, মানে এ থেকে জেড পর্যন্ত ফ্রেঞ্চও আছে। সো এ কে ফরাসিতে বলা হচ্ছে এ কে ফরাসিতে বলা হচ্ছে আপনারা একটুখানি মানে বলার চেষ্টা করবেন, তাহলে আপনার একটুখানি সুবিধা হবে, ঠিক আছে? আর চেষ্টা করবেন, ধরেন দোজ মাদার টাং ইন ইংলিশ or whose mother tongue is in Bangla, so try to learn in English way or try to learn in Bengali way, whatever you prefer. সো আপনি যদি বাংলায় শিখতে চান, ফার্স্ট অফ অল আপনার যেহেতু মাতৃভাষা যদি বাংলা হয়, আপনি যদি বাংলা খুব বেশি ইউজ টু থাকেন, তাহলে ডেফিনেটলি প্রথম অবস্থায় চেষ্টা করবেন হচ্ছে বাংলার সাথে একটা সিঙ্ক্রোনাইজ রাখার জন্য, যাতে আপনি বুঝতে পারেন। আর যদি আপনি হচ্ছে কি ইংলিশ স্পিকার হন, ইংলিশ লার্নার হন, অথবা এ লেভেল ও লেভেল কমপ্লিট করেছেন, আপনার শুরু থেকে হচ্ছে ইংলিশটাই আপনার হচ্ছে গিয়ে বাংলা থেকে হচ্ছে মোর প্রেফারেবল, দ্যাটস ওয়াই ইউ ক্যান লার্ন বাই দ্য ওয়ে অফ ইংলিশ। ওকে, সো আ বি কে ফরাসি ভাষায় বলা হচ্ছে বে, ঠিক আছে? সি কে ফরাসি ভাষায় বলা হচ্ছে সে, ডি কে ফরাসি ভাষায় বলা হচ্ছে দে, ডি কে ফরাসি ভাষায় বলা হচ্ছে দে। দেন আমরা আসবো হচ্ছে কি ই, যেটা আমরা ইংলিশে বলি হচ্ছে ই কে ফরাসি ভাষার উচ্চারণটা হচ্ছে ও, ঠিক আছে? ই কে ফরাসি ভাষার উচ্চারণটা হচ্ছে ও ও ও সো এইটা আপনি কিন্তু দেখেন, ইটা কিন্তু ইর জায়গায় রয়েছে, এটার উচ্চারণটা ডিফারেন্ট হচ্ছে ও ও এটা হচ্ছে স্বরেও লিখছি, বাট বাংলা যতটুকু কাছাকাছি নেওয়া যায়, আপনি ও বলবেন না, এটা বলবেন ও। ই যেমন ইংলিশের ও না, ওই ওটার মতোই বলবেন ও। ই কে ফরাসি ভাষায় বলা হচ্ছে ও, দেখো? ওকে, দেন এফ কে ফরাসি ভাষায় বলে এফই থাকবে। দেন থাকবে হচ্ছে জির হচ্ছে দুইটা উচ্চারণ হয়, এটা ইংলিশও হয়, আবার হচ্ছে মানে ফ্রেঞ্চে কেটে দেখেন, জির একটা উচ্চারণ হচ্ছে গে মানে জির গ উচ্চারণ হয়, আবার আরেকটা উচ্চারণ হয় হচ্ছে জে, দুইটা উচ্চারণই হয়, গ প্লাস গ অথবা বর্গজ, দুইটা ক্ষেত্রে উচ্চারণটা হয়, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ইংলিশের ক্ষেত্রেও পাবেন, যেমন হচ্ছে গার্ডটা কিন্তু হচ্ছে জি মানে গ দ্বারা শুরু হয়, ইংলিশে যদি আমরা বলি GUARD গার্ড, ওখানে কিন্তু গ দ্বারা শুরু হয়েছে, ঠিক আছে? আবার যদি বলি হচ্ছে ম্যানেজ, দেখেন জিটা এই জায়গায় বর্গজ জ উচ্চারণ হয়েছে, দাকক মানে হচ্ছে ইজ দ্যাট ওকে, ঠিক আছে? এটা এতটুকু ক্লিয়ার? হ্যাঁ। আপনারা রেসপন্স করবেন, ডেফিনেটলি আমার একটু সুবিধা হবে, তাহলে আমি হচ্ছে একটু যেহেতু 2 মাস আমাদের একটুখানি খুব ফাস্টলি মুভ করতে হবে, দ্যাটস ওয়াই আমরা ট্রাই করতেছি। আপনারা রেসপন্স করবেন, কোনো সমস্যা নেই, না বুঝলে ডেফিনেটলি আজ করবেন। এইচ কে ফরাসি ভাষায় বলা হচ্ছে আশ, সো এটা ওইভাবে ফোকাস দেওয়ার দরকার নেই, বাট এইচ একটা লেটার আছে, এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, এইচ কে ফরাসি ভাষায় বলা আশ, বাট এইচ যখন হচ্ছে শব্দের শুরুতে আছে, এটা আমরা পরবর্তীতে আসবো, এইচ যখন শব্দের শুরুতে আসে তখন হচ্ছে এইচ এর উচ্চারণটা হয় না, যেটা অনেক ক্ষেত্রে ইংলিশের ক্ষেত্রেও হয় না। সো ফ্রেঞ্চেও সেমটাই সিমিলার আছে, কমন থিং। আই কে ফরাসি ভাষায় বলা হচ্ছে আই কে ফরাসি ভাষায় বলা হচ্ছে ই, ঠিক আছে? জে কে ফরাসি ভাষায় বলা হচ্ছে জি জি, ঠিক আছে? জে কে ফরাসি ভাষায় বলা হচ্ছে জি। এটা আবার হচ্ছে ওই জি এর সাথে হয়তো একটুখানি ফার্স্ট অবস্থায় শিখছেন, একটু টাফ মনে হতে পারে, ওই যে জিটা শিখতেছেন এটার সাথে একটু টাফ মনে হতে পারে, বাট একটু মনে রাখেন, ধৈর্য সহকারে একটু মনে রাখেন, পরবর্তীতে আমরা যখন ওয়ার্ড প্র্যাকটিসে যাব তখন ডেফিনেটলি এটা সুবিধা হয়ে যাবে। জি কে ফরাসি ভাষায় বলা হচ্ছে জি বা বরিকা জরিস্কারে, মানে যেভাবে উচ্চারণটা করেন জে কে সরি দেজলে জে কে ফরাসি ভাষায় বলা হচ্ছে জি, ঠিক আছে? কে কে ফরাসি ভাষায় বলা হচ্ছে কা বলে, এটা ডেফিনেটলি কোনো সমস্যা নেই, এলও কোনো সমস্যা নেই, এলই বলে। আবার এম এর কথা বলি, এমও সেম এমই বলে ফরাসিতে, উচ্চারণে তেমন খুব একটা পার্থক্য নেই, এনও সেম তাই এনই বলে। ও কে ফরাসি ভাষায় ও বলে, ওই যে ই বলছিলাম একটু আগে, ই এর উচ্চারণটা অনেকটা ও এর মতো, ও এর উচ্চারণটা প্রায় কাছাকাছি, বাট প্রাথমিক অবস্থায় একটু আপনাদের বোঝার জন্য বলতেছি, কাছাকাছি একটু পার্থক্য আছে। ওইটা যখন হচ্ছে কোন একটা শব্দের সাথে বসে লাস্টে যখন হচ্ছে বসবে, তখন উচ্চারণটা হচ্ছে অনেকটা স্বরেয় টাইপের হবে ও, আর এই ও এর উচ্চারণটা হবে হচ্ছে ও, বাট প্রাইমারিলি এটার পার্থক্যটা আপনার ধরা দরকার নেই, আপনি জাস্ট ও এটা ভাবেই ধরে রাখেন, কোনো সমস্যা নেই,
ঠিক আছে, পরবর্তীতে যখন আমরা আরো বেশি ওয়ার্ড প্র্যাকটিস করব তখন আপনি ইজিলি বুঝতে পারবেন এর উচ্চারণটা কি হচ্ছে। পি কে ফরাসি ভাষায় বলা হচ্ছে পে, পি কে পে বলে। কিউ কে ফরাসি ভাষায় বলা হচ্ছে কু, কু, কিউ কে ফরাসি ভাষায় বলা হচ্ছে কু। আর কে, ফরাসি যতগুলো 26টা বর্ণের মধ্যে সবচেয়ে টাফেস্ট যে উচ্চারণটা সেটা হচ্ছে আর। সো আরটাকে ফরাসি ভাষায় বলা হচ্ছে আর, এটাকে désolé ফরাসি ভাষায় বলা হচ্ছে এক। আপনি একটু ট্রাই করেন যে একটু ভিতর থেকে নিয়ে এক এটা বলার জন্য, এক। এটা অনেকটা হচ্ছে কি যেমন হচ্ছে র র র র র র, মানে গড়গড়ের শব্দ যে একটা র হয় ওইটা হবে আর কি, ডিরেক্ট র হবে না এটা। আমরা যেমন হচ্ছে দেখেন র্যাপিড, যদি হচ্ছে ইংলিশে যদি বলি র্যাপিড ট্রানজাকশন, সো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আরটা খুব মানে স্মুথলি আমি হচ্ছে এখানে হচ্ছে বলতে পারতেছি হচ্ছে এক টানে হচ্ছে র্যাপিড। বাট এটা যখন হচ্ছে আমি ফরাসিতে বলতাম এই র্যাপিডটাকে হচ্ছে আপনারা পাবেন র্যাপিডের সাথে অল্প একটু পার্থক্য আছে, ইংলিশের সাথে মিল আছে, এটার উচ্চারণটা তখন হয়ে যাবে ঘাপিদ, ঘাপিদ। ঠিক আছে, আর এর উচ্চারণটা এক দিয়ে দিয়েছি, বাট নর্মালি যেটা হয় আর কি, আর হচ্ছে যখন শব্দের ক্ষেত্রে শুরু হয় প্রথমে তখন এটা অনেকটা কাছাকাছি গ এর মতো উচ্চারণ হয়, গ গ। ঠিক আছে, যেমন হচ্ছে জি এর ক্ষেত্রে মনে পড়েছিলাম যে গ, গরুর গ, সেটার মতোই প্রায় উচ্চারণ হয় গ। সো এটা এই পর্যন্ত ক্লিয়ার? জি। আপনারা আরটা এই আরটা একটু রিপিট করলে ভালো হতো। আচ্ছা আরটা বলতেছি, আর এর উচ্চারণটা হচ্ছে এক, আহ, এক, আহ, এক। একটু অবশ্যই ট্রাই করবেন, মানে এটা তো স্লাইডও শেয়ার করব, পাশাপাশি আর হচ্ছে রিসোর্স দিব, ডেফিনেটলি একটু শেয়ার মানে ট্রাই করবেন, হয়ে যাবে। আচ্ছা, যেটা বলতেছিলাম 26টা লেটার, এগুলো নতুন করে আপনাদের হচ্ছে মানে শিখতে হবে না, আমি জাস্ট বলতেছি ক্লাসে এতটুকু ফোকাস দিলেই হবে। আপনার 3টা 4টা লেটার আপনার ফোকাস দিতে হবে, যেমন আমি বলছিলাম ই এর উচ্চারণটা হচ্ছে ও, আবার আই এর উচ্চারণটা বলেছিলাম ই, আর এখন আর এর উচ্চারণটা বললাম হচ্ছে এক। এগুলো একটুখানি ফোকাস দিতে হবে, তাহলে আপনার জন্য হচ্ছে সুবিধা হবে হচ্ছে গিয়ে ভাষাটা তাড়াতাড়ি হচ্ছে অ্যাবজর্ব করতে। আচ্ছা, এস, এস কে ফরাসি ভাষায় বলা হচ্ছে এস, এসই বলে, এটা হচ্ছে নাথিং চেঞ্জ হিয়ার। টি কে তে বলে, টি কে বলা হচ্ছে তে। ইউ কে ফরাসি ভাষায় বলা হচ্ছে উ, ইউ কে ফরাসি ভাষায় বলা হচ্ছে উ। ভি কে ফরাসি ভাষায় বলা হচ্ছে ভে, ভে, ভি কে ফরাসি ভাষায় বলা হচ্ছে ভে। আচ্ছা, ডাব্লিউ কে ফরাসি ভাষায় বলা হচ্ছে দুভলোভে। এগুলো হচ্ছে কি আপনার এইভাবে মানে আপনি জাস্ট জেনে রাখবেন, কিন্তু এইভাবে যে মুখস্থ করতে হবে ব্যাপারটা তা না। কিন্তু ওই যে বললাম 3-4টা ক্ষেত্রে ফোকাস দিয়ে রাখবেন, আর এর ক্ষেত্রে ফোকাস দিবেন, ইয়ের উচ্চারণটা কিভাবে হয় এটা ফোকাস দিবেন, তারপর আয়ের উচ্চারণটা কি হয় এটা ফোকাস দিবেন, কিছু কমন গুলো আছে এগুলো ফোকাস দিলে হবে। বাট এই যে ভি কে ভে বলে, ডাব্লিউ কে দুভলোভে বলে, এগুলো আপনি যখন হচ্ছে আমরা প্র্যাকটিস করবো তখন এমনিতেই চলে আসবে, তখন এগুলো আপনারা এমনিতেই ইউজ টু হবে। আচ্ছা, এক্স কে ফরাসি ভাষা বলা হচ্ছে ইক্স, এক্স কে ইক্স বলে। ওয়াই কে ইগ্রেক বলে, সো এটা নিয়ে হচ্ছে ঘাবড়ানোর কিছু নাই। সো ইগ্রেক দ্বারা মনে হচ্ছে যে একটা ল্যাটিন ওয়ার্ড, বাট নট দ্যাট ওয়ে। সো জাস্ট এটুকু মনে রাখেন, ই কে যদি একটা ওয়াই হয় তখন হচ্ছে ই কে ফরাসি ভাষা, দেজলে ওয়াই কে ফরাসি ভাষায় বলা হচ্ছে ইগ্রেক, মানে ওয়াই এর উচ্চারণটা হচ্ছে ইগ্রেক, ওরা হচ্ছে এইভাবে উচ্চারণ করে। যদিও ওয়াই হচ্ছে ফ্রেঞ্চ অ্যালফাবেট না, বাট ওরা হচ্ছে ফ্রেঞ্চের সাথে অ্যাড করে নিয়েছে, দ্যাটস এটা সাউন্ডটা হচ্ছে এইভাবে। আচ্ছা, জেড কে ফরাসি ভাষায় বলা হচ্ছে জেড বা জেড। আপনি হচ্ছে ইংলিশের সাথে জেড জেড সিমিলার রাখতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই, সেম একই হচ্ছে, জেড কে জেড বলে। দেখো, এখন হচ্ছে আমরা যে এগুলো শিখলাম, এগুলো দ্বারা হচ্ছে কিছু শব্দ হচ্ছে জানি, তাহলে আপনার হচ্ছে সুবিধা হবে। দেখেন, আমি, এ এম আই, উচ্চারণটা দেখেন, এর ওই যে শুরুতে বলছিলাম এর ক্ষেত্রে হচ্ছে আ, এম আই এর উচ্চারণ হচ্ছে মি, আয়ের উচ্চারণটা আমরা রস্যি বা দীর্ঘ যেটাই নেন আমি বলছিলাম। সো আমি মানে হচ্ছে ফরাসি ভাষা হচ্ছে আমি মানে হচ্ছে ফ্রেন্ড বা বন্ধু। ঠিক আছে, এইটাই ফোকাস দিতে পারেন। এতক্ষণ যা করেছিলাম হ্যাঁ ওগুলো ঠিক আছে, আপনাদের নলেজ দরকার ছিল, বাট এই ক্ষেত্রে ফোকাস দিতে হবে কারণ আপনারা এখন শব্দ শিখতেছেন। আমি, এ ফর হচ্ছে আমি বা বন্ধু, যেটা হচ্ছে কি বাংলা হচ্ছে বন্ধু, ইংলিশ হচ্ছে ফ্রেন্ড। ঠিক আছে, আমি মানে হচ্ছে ফ্রেন্ড। বজু, বজু এটা হচ্ছে খুব কমন একটা জিনিস, এটা আপনারা হচ্ছে শুরুতে শিখবেন, বা যদি কোনো ফ্রেঞ্চ লার্নিং পার্সন বা ফ্রেঞ্চ স্পিকিং পার্সন যদি পান কাছাকাছি, সে শুরুতেই আপনাকে বলবে বজু। আপনারা যেমন আজকে ফার্স্ট ক্লাস শিখতেছেন, তো আমরা যেটা হচ্ছে বলতেছি হ্যালো, তো ওইটা হচ্ছে আপনারা শুরুতেই বলবেন হচ্ছে কি হ্যালোর জায়গায় জাস্ট এটাকে হচ্ছে রিপ্লেস করবেন বজু দ্বারা, বজু, বজু, একটু নাকের ভিতরে নেবেন ও এন এর সাউন্ড, বজু। Bonjour.
bonjour. bonjour. হচ্ছে বিয়াম, এটা হচ্ছে পারফেক্ট। আপনারা যেভাবে বলতেছেন bonjour, এটা হচ্ছে পারফেক্ট। আর এর উচ্চারণটা এক্ষেত্রে হবে না, ঠিক আছে? আরটা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে বলি, আর এর ব্যাপারটা বলি। আর শেষের ক্ষেত্রে যখন হচ্ছে কোনো শব্দের শেষে থাকে, শেষ ফরাসিতে নর্মালি হচ্ছে শেষের বর্ণটা উচ্চারিত হয় না, ঠিক আছে? bonjour, আমরা হচ্ছে ইউ পর্যন্ত আসছি, বোজু এটার উচ্চারণ হচ্ছে bonjour, মানে হচ্ছে হ্যালো। আমরা হচ্ছে ইউ পর্যন্ত, so repetition আসছে from somewhere, please try to check. Okay. আচ্ছা, বোঝু মানে হচ্ছে হাই বা হ্যালো। বোঝু মানে হচ্ছে হাই বা হ্যালো। সো শিয়া, শিয়া যেটা হচ্ছে কি নরমালি হচ্ছে ডগ। আচ্ছা, কারো এখান থেকে মোস্ট প্রবাবলি সাউন্ডটা রিপিট আসতেছে, একটু কাইন্ডলি চেক দিবেন। Hello. হ্যাঁ, আচ্ছা, এবার আর আসতেছে না, একটু ঠিক আছে। শিয়া, শিয়া মানে হচ্ছে কুকুর, ঠিক আছে? শিয়া হচ্ছে যেমন ইংলিশে হচ্ছে আমরা যেটাকে বলি ডগ, তো ফ্রেঞ্চে সেটা হচ্ছে শিয়া, মানে শিয়া মানে হচ্ছে কুকুর বা ডগ। ইংলিশে যেটাকে বলি আমরা হচ্ছে ডগ। দ, দ মানে হচ্ছে দাঁত। দ যেটা ইংলিশে আমরা যেটা বলি হচ্ছে টুথ, ফ্রেঞ্চে সেটা হচ্ছে দ, DENT, টি এর উচ্চারণটা হবে না। তো ফ্রেঞ্চে নর্মালি যেটা হয় আর কি, শেষের যে সব বর্ণটা থাকে সেটার উচ্চারণটা মোস্ট অফ দ্য কেসেস হয় না, দুই চারটা ক্ষেত্রে এক্সেপশন আছে, সেগুলো আমরা হচ্ছে পরবর্তীতে দেখবো। নর্মালি এটা মনে রাখবেন, ফ্রেঞ্চে যখন আমরা কোনো শব্দ শিখবো ওই শব্দের ক্ষেত্রে শেষের বর্ণটার উচ্চারণটা হবে না, ঠিক আছে? দেখো, আচ্ছা, ফ্রেঞ্চে আমাদের এই জিনিসটা হচ্ছে মাথায় রাখবেন, Sorry. ফ্রেঞ্চে হচ্ছে শেষের বর্ণটার উচ্চারণটা হবে না। দ মানে হচ্ছে টুথ বা দাঁত। উ, এই যে আমি একটু আগে বলছিলাম ই এর উচ্চারণটা হচ্ছে উ, আবার এ ইউ এটার উচ্চারণটা হচ্ছে উই হবে। তো দ্যাট মিনস এটার মানে তিনটার উচ্চারণ হবে সে, আমরা যদি ইংলিশেও বলতাম ইউ বলতাম, বাট ব্যাপারটা এমন না। ফ্রেঞ্চে হচ্ছে ই, এ ইউ, এই এ ইউ এর উচ্চারণটা হচ্ছে উ। সো এই এটা উ মানে হচ্ছে ওয়াটার বা পানি, উ মানে ওয়াটার বা পানি, ঠিক আছে? দেখো, বুঝতে পেরেছেন আপনারা? স্যার ডেন্ট যেটা দা, ওটা কি দ বলবো নাকি দ? হ্যাঁ, ওটা দ বলবেন, দ। আচ্ছা, ওখানে ঠিক আছে, নাকি দিয়ে কোনো আওয়াজ হবে না, রাইট? জাস্ট দ। দ। তো ই এন এর Okay. উচ্চারণ এগুলো আমরা হচ্ছে প্রোনাউন্সিয়েশন কিছুটা দেখবো, যখন আমরা হচ্ছে আর একটু কিছু উচ্চারণ করব তখন মানে কিছু কিছু কমন জিনিস আছে, এগুলো উচ্চারণটা আমরা দেখলে তখন আপনার ক্লিয়ার উচ্চারণ হবে। ই এন এর উচ্চারণ নর্মালি অ হয়, অ। সো এখানে ডি যেহেতু আছে, দ, দ মানে হচ্ছে টুথ বা দাঁত। ফরাসিতে মাথায় রাখবেন, শেষের বর্ণটা যেটা থাকে সেই বর্ণটা উচ্চারিত হয় না, শব্দের শেষের বর্ণটা উচ্চারিত হয় না অধিকাংশ ক্ষেত্রে। তো দু একটা ক্ষেত্রে এক্সেপশন আছে, সেগুলো আমরা হচ্ছে একটু মুখস্থ করবো, ওগুলো আমাদের যখন হচ্ছে শিক্ষার ক্ষেত্রে আসবে তখন আমরা হচ্ছে বুঝতে পারবো যে কখন হচ্ছে শব্দ উচ্চারিত হচ্ছে আর কখন উচ্চারিত হচ্ছে না, ঠিক আছে? দ, এক্ষেত্রে হচ্ছে শেষের বর্ণটা উচ্চারিত হচ্ছে না, টিটা উচ্চারিত হচ্ছে না, দাঁত। ই এ ইউ, এই ক্ষেত্রে এই ইউ এর উচ্চারণ এমনিতেই উ, আর ই এর উচ্চারণটা বলছিলাম তো ও। সো ও, ও, আ, উ মানে হচ্ছে এটা উচ্চারণটাই হবে হচ্ছে উ। উ মানে হচ্ছে পানি, ঠিক আছে? উ মানে পানি বা ওয়াটার, ঠিক আছে? জি। এতটুকু ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, দেখো, এখন দেখেন হচ্ছে ওই যে একটু কিছু এক্সেপশন আছে আমরা শিখার ক্ষেত্রে হচ্ছে নর্মাল, যেমন হচ্ছে আমরা যদি বলে হচ্ছে সন, সেটাকে হচ্ছে ফ্রেঞ্চে বলে হচ্ছে ফিস। এল এর উচ্চারণটা এক্ষেত্রে হয়নি, এটা যদি বলেন আমাকে রুলস এর মধ্যে পড়ছে না, এটা রুলস এর মধ্যে পড়ে নাই। সো ইন ফ্রেঞ্চ দে হ্যাভ লটস অফ এক্সেপশন উইথ কম্পারিজন টু দ্য রেগুলার রুলস। সো রেগুলার রুলস থেকে এক্সেপশনটা একটুখানি বেশি, বাট এটা নিয়ে ঘাবড়ানোর কিছু নাই। যখন আপনি রেগুলার অল্প কিছু রেগুলার রুলস গুলো পারবেন আর দু চারটা এক্সেপশন পারবেন, তখন আপনার কাছে এই জিনিসটা ইজিয়ার হয়ে যাবে, ঠিক আছে? ফিস, ফিস মানে হচ্ছে সন বা পুত্র বা ছেলে, ঠিক আছে? ফিস মানে হচ্ছে সন, ফিস মানে সন, ঠিক আছে? এতটুকু ক্লিয়ার? ফিসটা ক্লিয়ার সবার জন্য? হ্যাঁ, ফিসটা ক্লিয়ার। আচ্ছা, এই বজু এটা হচ্ছে জাস্ট এমনি সংক্ষেপে ওটা লিখছি, মানে এটা বজুর এটা অনেক ক্ষেত্রে মেসেজ যখন দেওয়া হচ্ছে
টেক্সট করে তখন হচ্ছে কি বজু এইভাবে হচ্ছে বসে, মানে হাই বা হ্যালো এইভাবে। ওই যে একটু আগে বলছিলাম এইচ এর ক্ষেত্রে, ফরাসিতে শব্দের শুরুতে যখন এইচ থাকে তখন এই এইচ এর উচ্চারণটা হয় না, পরবর্তী যেই বর্ণটা থাকে ওটা থেকে উচ্চারণটা হয়। দেখেন এক্ষেত্রে হচ্ছে ও আছে, ওতেল, এখানে এইচটা সাইলেন্ট, ওই বাকি ক্ষেত্রে হচ্ছে ও থেকে উচ্চারণ শুরু, ওতেল, ওতেল মানে হচ্ছে হোটেল, ঠিক আছে, ওতেল মানে হচ্ছে হোটেল। ইল, ইল মানে হচ্ছে দ্বীপ, ইল মানে হচ্ছে দ্বীপ বা আইল্যান্ড, ইল মানে দ্বীপ বা আইল্যান্ড। জাখদা, জাখদা, জি, ওই যে জে এর উচ্চারণ বলছিলাম, জি বৈগা জয়ঋষিকার অথবা জয়ঋষিকার মানে হচ্ছে যে জাখদা। দেখেন উচ্চারণটা করতেছি, আর এর উচ্চারণটা নিচ্ছি গ, জাখ, ডি আই এন এর উচ্চারণ নিচ্ছি হচ্ছে দা, ঠিক আছে, জাখদা। তো আপনি হচ্ছে, আমি জাস্ট এখানে বাংলাটা শেয়ার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে আপনার উচ্চারণ করতে একটা সুবিধা হয়। তার মানে এইটা না, এটাই যে হচ্ছে বাংলাটা অনেকটা কাছাকাছি রাখার চেষ্টা করছি। এটা বাংলাটা অনেক ক্ষেত্রে পারফেক্ট হবে না, মানে কাছাকাছি আসে না, বাট রাখার চেষ্টা করছি। জাখদা, জাখদা মানে হচ্ছে বাগান বা গার্ডেন, ঠিক আছে। সে ক্লিয়ার? এতটুকু ক্লিয়ার? জি। হ্যাঁ। একক, এগুলো হচ্ছে আমাদের এক্সারসাইজ ছিল। এখন আমরা যেটা হচ্ছে মানে আলফাবেট শেখার ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার আলফাবেট গুলো ইজিলি পারবেন, কারণ হচ্ছে ইংলিশের সাথে তেমন কোনো ডিফারেন্স নেই, একটু উচ্চারণের ক্ষেত্রে দুই চারটা উচ্চারণের ডিফারেন্স আছে, কিন্তু অ্যাকসেন্ট আছে কিছু, 5টা অ্যাকসেন্ট আছে। এই 5টা অ্যাকসেন্ট যদি আপনি পারেন, ফরাসি যে অ্যাকসেন্টের কথা বললি আমরা, ফরাসিতে অ্যাকসেন্ট যেই ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে, এই অ্যাকসেন্ট আপনার হচ্ছে এটা কি বলা যায়, ধরেন আরবি যারা শিখছেন বা আরবি যারা জানেন, আরবি ক্ষেত্রে আমরা যে বলতাম না, যেমন আরবির ক্ষেত্রে কিন্তু বর্ণ একটা, তার উপরে কিছু হচ্ছে আলাদা হরকত থাকে, সো ওগুলো ডাইরেক্ট বলে, ডাইরেক্ট। তো ওই যে ওগুলোর মতো হচ্ছে ফ্রেঞ্চে হচ্ছে এরকম 5টা অ্যাকসেন্ট আছে, আরবিতে যেমন হচ্ছে 3টা, ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে হচ্ছে ওগুলো হচ্ছে চেঞ্জ হয়, আবার ফ্রেঞ্চে তেমন হচ্ছে 5টা। এই 5টা অ্যাকসেন্ট আপনারা হচ্ছে ইউজ টু হয়ে যাবেন যদি একটুখানি খেয়াল করেন। সো ফরাসি ভাষা অ্যাকসেন্ট বা বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন এগুলো হচ্ছে, বা স্বরধ্বনি চিহ্ন, এগুলো হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলো উচ্চারণ প্লাস অর্থ দুইটাই হচ্ছে চেঞ্জ করে দিবে। আমরা একটু দেখি তাহলে আমাদের জন্য হচ্ছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দেখেন 5 ধরনের যে অ্যাকসেন্টের কথা বললাম, প্রথমে যেটা আছে হচ্ছে আকসত এগু, এগু, এটার হচ্ছে ই এর উপর, নর্মালি হচ্ছে ই এর উপর একটা হচ্ছে বাংলায় যেমন রেফ ইউজ করি, যেমন হচ্ছে মার্ক, ক এর উপর হচ্ছে আমরা একটা রেফ ইউজ করলাম, তারপর হচ্ছে আরো কিছু হচ্ছে ধরেন হচ্ছে যখন আমরা কোনো শব্দের শুরুতে স্যার, ক এর উপরে আমরা হচ্ছে রেফ ইউজ করলাম। তো শব্দের উপরে যখন কোনো হচ্ছে একটা অ্যাডিশনাল হচ্ছে একটা মার্ক, মার্কেশন চিহ্ন দেওয়া হয় অথবা হচ্ছে আলাদা কোনো চিহ্ন দেওয়া হয়, ওগুলো হচ্ছে জাস্ট অ্যাকসেন্ট, এটা একটু মাথায় রাখবেন। সো এই এটাকে অ্যাকসেন্টটা কি হচ্ছে বলে কি, স্যার? এগু। হ্যাঁ, আকসত এগু, এটা আমি ফ্রেঞ্চে উচ্চারণ করছি। সো আকসত এগু, এ গু, এটা ই এর উপরে এগু। বসে, আমরা এর প্রত্যেকটা হচ্ছে আসতেছি এক্সাম্পল সহকারে প্রত্যেকটা একটু দেখবো। ই এর উপরে এই অ্যাকসেন্টটা আসে, আকসত এগু। আচ্ছা, দেন 2 নম্বর যেটা আছে আকসো ঘাব। আপনাদের এই নামগুলো শুরুতে মনে রাখার দরকার নেই, কারণ এখানে আপনাদের ফোকাস দিতে হবে না, আপনারা জাস্ট অ্যাকসেন্ট গুলো দেখে রাখেন, পরবর্তীতে এমনি বুঝবেন। বাট শুরুতে যদি আপনি নামে ফোকাস দেন তখন মনে হবে যে হচ্ছে আপনি একটু টাফ মনে হবে, একটু কমপ্লেক্স মনে হবে, দরকার নেই। এটা হচ্ছে আপনি একটু নেক্সট সাবসিকুয়েন্ট যে ক্লাসগুলো হবে ডেফিনেটলি পাবেন, তখন এমনিতে ইউজ টু হয়ে যাবেন। 3 নম্বর যেটা আছে আকসো সিকমফ্লেক্স, আকসো সিকমফ্লেক্স, এটা হচ্ছে 3 নম্বর অ্যাকসেন্ট। 4 নম্বর যেটা আছে আকসো থেমা, দুইটা ডট, এটা হচ্ছে আকসো থেমা। 5 নম্বর যেটা আছে সেটা হচ্ছে আকসো সেদিল, আকসো সেদিল। এই 5টা অ্যাকসেন্ট হচ্ছে ফরাসিতে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে এদিক সেদিক করে ইউজ করা হয় অল্প কয়েকটা বর্ণের উপরে। এখন আমরা একটু কিছু উদাহরণ দেখি এই অ্যাকসেন্ট নিয়ে। প্রথমে যেটা বলছি আকসো তেগু, এটা শুধুমাত্র ই বর্ণের উপর বসে, ই বর্ণের উপরে হচ্ছে এই আকসো তেগুটা বসে, ই এর উপর রেপ হয়। বাংলায় হচ্ছে এটার উচ্চারণটা হবে না, এটা কাছাকাছি এ বা এই, এ নর্মালি হচ্ছে কি এ, আপনার একটু মনে রাখতে হবে বাংলায় এর উচ্চারণ হবে হচ্ছে এ, এর মতো উচ্চারণ হবে। যেমন হচ্ছে একটা উদাহরণ দেখি, একল, এ কল, দেখেন ই এর উপরে যে আকসুটটা বসছে এটা হচ্ছে কি একল। এই একলটা মানে হচ্ছে স্কুল, ইংলিশ হচ্ছে স্কুল বা বাংলা হচ্ছে বিদ্যালয়, ই এর উপরে অ্যাকসেন্টটা বসে হচ্ছে একল। আপনি একটু ট্রাই বলেন, একল মানে হচ্ছে স্কুল। একল মানে স্কুল। সো এটা তো বুঝতে পারছেন, ই এর উপরে যখন অ্যাকসেন্ট থাকে তখন হচ্ছে এটা হচ্ছে এর মতো উচ্চারণ হয়, খোলা, জাস্ট আপনার লিপসটা একটু খোলা উচ্চারণটা হবে এ, এ, ঠিক আছে, একল। সো এটা তো খুবই একটা কমন একটা জিনিস, আর এটা যে মানে আরো কয়েকটা সাবসিকুয়েন্ট কয়েকটা ক্লাস যখন করবেন তখন এটা ইজিলি আপনাদের হচ্ছে ব্রেনে ঢুকে যাবে,
সো এটা কারণে এটা খুব ফ্রিকোয়েন্ট ইউজ হয়, এটা মনে থাকবে। মজে সেকেন্ড যেটা আছে দেখেন, এটা উচ্চারণটা হচ্ছে মজে, মানে হচ্ছে খেয়েছে। এটা হচ্ছে ইংলিশে যেমন আমরা হচ্ছে বলতাম ইটেন, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। তো ফ্রেঞ্চও সেম তাই, হচ্ছে মজে, এটা আমরা হচ্ছে আসবো কখন হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম ব্যবহার করা হয়। আমার এখানে কনসার্নটা হচ্ছে, আপনি অ্যাকসেন্টটা দেখতেছেন, এই অ্যাকসেন্টটা এখানে আমার হচ্ছে মেন কনসার্ন। সো মজে মানে হচ্ছে কি খেয়েছে, মানে সে খেয়েছে, মজে। ঠিক আছে দেখো, আকসো তেগু, এটা আপনাদের মনে থাকবে, এটা মাথায় রাখবেন, শুধু একটাই ই এর উপরে এই আকসো তেগুটা বসবে, আর এটার উচ্চারণটা হবে হচ্ছে এ। বাংলায় যেটা হচ্ছে এ বলি, সেম ফ্রেঞ্চও সেম তাই, এ। আচ্ছা, এরপরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে আকসো ঘাব, আকসো ঘাব। আচ্ছা, এই আকসো ঘাবটা এটাও ইম্পর্টেন্ট, এটা আপনার একটু ফোকাস দেওয়া লাগবে। এটা শুধুমাত্র যখন এর উপরে এটা সিঙ্গেল বসে, তখন হচ্ছে ইংলিশ একটা প্রিপোজিশন আছে টু, ওই টু এর যেটা শুধু এর উপরে বসলো সেম একই মিনিং দাঁড়ায়। এটার উচ্চারণটাও সেমই হয়, এর উপর যখন বসে তখন হয় আ। ঠিক আছে, আ। এর উপর যখন হচ্ছে উচ্চারণটা হয় তখন হচ্ছে আই হয়, এতে কোনো চেঞ্জ আসে না, ওই আ উচ্চারণটাই হয়। এটার অর্থটা ইংলিশে তখন লিটারাল মিনিং দাঁড়ায় হচ্ছে টু, বা বাংলা এর কাছাকাছি হচ্ছে তে বা দিকে, যদি আপনি যেভাবে হচ্ছে নেন সেভাবে আপনার জন্য ইজিয়ার হবে। এখন এইটা যখন ই এর উপর ব্যবহার হবে, তখন এটার উচ্চারণটা হবে, এখানে আমি আপনাদেরকে একটু বলে রাখি, আমি কিন্তু এখানে মূলত আপনাদের হচ্ছে প্রোনাউন্সিয়েশনের এখানে হচ্ছে ফোকাস দিচ্ছি, অন্য কিছু না। হয়তো ওয়ার্ড দুই চারটা বলতেছি, দ্যাটস নাথিং, বাট আপনি এখানে ফোকাস দেন উচ্চারণের ক্ষেত্রে। ই এর ক্ষেত্রে যখন আগেরটা দেখছিলাম একটু রেপ, যখন বাংলা রেপ যেদিকে যায় বা হচ্ছে একটু এটা কি বলে কোনাকুনি আসে, ফ্রম রাইট সাইড থেকে যখন হচ্ছে কোনাকুনি আসে, তখন ওটা হচ্ছে কি আকসো তেগু, ওটার উচ্চারণটা হয় এ এর মতো। আর ই এর উপর যখন হচ্ছে লেফট সাইড থেকে রেপটা আসে, তখন এটার উচ্চারণটা হচ্ছে এ। ঠিক আছে, আগেরটা ছিল হচ্ছে নর্মালি এ, আর এটার উচ্চারণটা হয় এ। এটা হচ্ছে বোধ হওয়ার দরকার নেই, প্যানিক হওয়ার দরকার নেই, জাস্ট একটু ফোকাসে রাখবেন। যখন আমরা হচ্ছে প্র্যাকটিস করবো তখন এমনিতে হচ্ছে চলে আসবে। ই এর উপরে যখন হচ্ছে অ্যাকসেন্ট হয় তখন এটার উচ্চারণ নর্মালি হয় এ, আর যখন লেফট সাইড থেকে এই অ্যাকসেন্টটা আসে তখন এটার উচ্চারণ হয় হচ্ছে এ। দেখো, বুঝতে পেরেছেন? এতটুকু ক্লিয়ার? জি, জি। আচ্ছা, ইউর উপর দেখেন, এবার আমরা দেখি ইউর উপর যখন হচ্ছে অ্যাকসেন্টটা হচ্ছে আসে, তখন হচ্ছে কি এটার ক্ষেত্রে কোনো চেঞ্জ হয় না, ইউর উচ্চারণ ওই ইউই হয়। তো ওইটা হচ্ছে বানানের ক্ষেত্রে হচ্ছে অর্থটা আলাদা বোঝায়, তখন এটাতে দেখবো কিভাবে হচ্ছে আসে। একটু উদাহরণ দেখি, লা, লা মানে হচ্ছে কি সেখানে, মানে ইংলিশে যেটাকে হচ্ছে বলি দেয়ার, লা মানে সেখানে, বা ইংলিশ হচ্ছে দেয়ার। ঠিক আছে, তো ক্লিয়ার? প্যাক, এটা হচ্ছে খুব কমন, প্যাক মানে হচ্ছে কি বাবা বা ফাদার, প্যাক, প্যাক মানে হচ্ছে ফাদার বা বাবা। দেখো, ঠিক আছে, এতটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার? হ্যাঁ, আচ্ছা, আমরা এখন থার্ড যে অ্যাকশন আকসো সিকমফ্লেক্স, এটা একটু দেখি। এটা স্বরবর্ণের উপর এ, ই, আই, ও, ইউ এর উপর বসতে পারে, বাট এটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে হচ্ছে দুইটা বর্ণ খুবই কমন। একটা হচ্ছে আই, যেটার উচ্চারণটা হচ্ছে ফ্রেঞ্চে ই, আর ও এর উপর বসে, এই দুইটা খুবই কমন। আর বাকি তিনটা ক্ষেত্রেও বসে, বাট একটু কম বসে। আপনি ওতে খুব কমন পাবেন, আই এর উপরে খুব কমন পাবেন, যেমন আমরা অলরেডি দুইটা দেখছি, ওতে যখন দেখছিলাম তখন এইচ এর ক্ষেত্রে এইচ এর পর ও, আচ্ছা একটু দেখেন, তো ওইটা কমন ছিল। আচ্ছা, এটা ক্ষেত্রে হচ্ছে উচ্চারণের সামান্য একটু লং বা একটু মানে ওপেন টাইপের হচ্ছে ইয়া থাকে। একটু দেখি উদাহরণ, ফোগে, ফোগে মানে হচ্ছে ফরেস্ট বা বন, এর উপরে থাকে বাট নর্মালি এটা কম থাকে, সো এটা হচ্ছে ইউজ হয়। ফোগে, ফোগে মানে হচ্ছে কি ফরেস্ট বা বন। ঠিক আছে, দেখো এতটুকু ক্লিয়ার? আপনি এগুলা এখানে মানে আলাদা, আর এর উচ্চারণটা সবগুলোতে গ এর মতো হচ্ছে বেশি পর্যায়ে। হ্যাঁ আয়ের ক্ষেত্রে ফোগে। গয়ের মতো হচ্ছে, এরপরে হচ্ছে আরো কিছু হচ্ছে পার্থক্য হবে, আমরা এটা দেখবো। ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে হচ্ছে শুরুর দিকে গয়ের মতো হয়, এটা আমরা বলবো। আর একটু আসি, আর এর উচ্চারণটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হচ্ছে গয়ের মতো হয়, দ্যাটস আমি হচ্ছে বাংলায় কাছাকাছি রাখার ক্ষেত্রে যে গটা রেখেছি। আচ্ছা দেখেন, ফোগে মানে হচ্ছে কি ফরেস্ট বা বন। ঠিক আছে, আচ্ছা, ওতেল, ওতেল মানে হচ্ছে হোটেল, ওতেল মানে হচ্ছে হোটেল।
আচ্ছা, এবার যে 4 নম্বর যে অ্যাকসেন্টটা দেখবো, আকসো থ্রেমা। এই আকসো থ্রেমাটা হচ্ছে কি দুটো ডট থাকবে, ই এর উপর দুটো ডট, অথবা আই এর উপর দুটো ডট, অথবা ইউ এর উপর দুটো ডট, ও এর উপর দুইটা ডট থাকবে। সো এগুলো আলাদাভাবে আপনার হচ্ছে যখন হচ্ছে এমনিতেই যখন ওয়ার্ড পড়বেন তখন এমনিতেই মনে থাকবে। এগুলো আপনার রুলস আকারে হচ্ছে মনে রাখতে হবে, ধরা বাঁধা ব্যাপারটা এমন না, কিন্তু আপনাদের সুবিধার জন্য একটু চেনার জন্য, যাতে হচ্ছে পরবর্তীতে মনে হয় না এরকম একটা অ্যাকসেন্ট আমরা হচ্ছে দেখেছিলাম যে এর বাইরে হচ্ছে ফ্রেঞ্চে অন্য কোনো অ্যাকসেন্ট বসে না, যেটা অন্যান্য ক্ষেত্রে হচ্ছে কি অনেক ক্ষেত্রে চেঞ্জ হয়। সো ফ্রেঞ্চের ক্ষেত্রে হচ্ছে এই অ্যাকসেন্ট এই 5টার মধ্যে সীমাবদ্ধ, এই 5টার ভিতরেই থাকে। যেমন হচ্ছে উদাহরণ হচ্ছে যদি বললি নোয়েল, নোয়েল মানে হচ্ছে কি বড়দিন। নোয়েল বা ক্রিসমাস, ক্রিসমাস বা বড়দিন, এটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে ফ্রেঞ্চে ই এর উপর দেখেন উচ্চারণে তেমন খুব একটা পরিবর্তন হয় নাই, জাস্ট ই এর উচ্চারণটা এ এর মতো হয়ে গেছে। নোয়েল মানে হচ্ছে বড়দিন। নাইফ, নাইফ মানে হচ্ছে ওই যে নাইফ বা সিম্পল বা সাদামাটা সহজ সরল এরকম অর্থ মিন করে। ঠিক আছে, এগুলো আমি বারংবার বলতেছি, আমি জাস্ট আপনাদের এগুলোর সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি। And পরিচয় করে দিচ্ছি তার মানে এটা আপনার সবসময় এটা মনে রাখতে হবে, আপনার যখন প্র্যাকটিস করতে করতে এমনিতেই মনে থাকবে। এই যে আমার ক্ষেত্রে যদি বলি, এই আপনাদেরকে দেখাচ্ছি বিদায় টু বি অনেস্ট এন্ড ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, যে আমি যা বলতেছি আমার কিন্তু এই এতগুলো অ্যাকসেন্ট এর ক্ষেত্রে ওগুলো মনে থাকে, আবার এটা ক্ষেত্রে কিছু কমন জিনিসগুলো মনে থাকে, বাট এই যে ইউ এর ক্ষেত্রে বা এই ক্ষেত্রে হচ্ছে এক্সোথেমা অতটা মনে থাকে না। যদি যখন হচ্ছে কাছাকাছি শব্দ আসে তখন মনে থাকে যে হ্যাঁ এটা হচ্ছে এই অ্যাকসেন্টটা এই জায়গায় ব্যবহার হয়েছে। সো তাই বলে আপনারা হচ্ছে একটু পড়ে নিবেন, তাহলে আপনারা একটু পরিচিত থাকবেন। আর একটা কমন যে অ্যাকসেন্ট আকসো সেদিল, যেটা হচ্ছে সি এর নিচে বসে, তখন এই সি এর উচ্চারণটা হয় স, তখন সি এর উচ্চারণ দন্ত স অথবা হচ্ছে স হবে। এর ফলে সি এর উচ্চারণটা হচ্ছে যদি অ্যাকসেন্টটা না থাকে তখন হচ্ছে ক হয়ে যেত। একটু উদাহরণ দেখি, যেমন মনে করেন গাকসো, গাকসো, গাকসো মানে হচ্ছে কি ছেলে, যা যেটাকে হচ্ছে বলি বয়। ঠিক আছে, গাকসো মানে হচ্ছে বয়, বা যেটা হচ্ছে বাংলায় বলি হচ্ছে ছেলে বা বালক। ঠিক আছে, সা, পরেরটা দেখেন, সা মানে হচ্ছে এটা বা দিস দ্যাট ইট, এটা বোঝায়। সা মানে হচ্ছে দিস দ্যাট ইট, এগুলা বোঝায়। এগুলা মোটামুটি হচ্ছে আপনার অ্যাকসেন্ট ছিল এই 5টা। এটা হচ্ছে আপনার মানে অ্যাকসেন্ট, এটা আপনার হচ্ছে এখানে এ করে দেখবেন, তাহলে আপনাদের জন্য খুব সুবিধা হবে যে জানার জন্য বোঝার জন্য, যে হচ্ছে ফ্রেঞ্চ যে হচ্ছে আলফাবেট প্লাস অ্যাকসেন্ট, যখন এগুলো হচ্ছে দেখবেন তখন আপনাদের একটা হচ্ছে ক্লিয়ার একটা হচ্ছে আইডিয়া চলে আসবে ফ্রেঞ্চের মোটামুটি বর্ণ সম্বন্ধে, যে আপনাদের এখানে নতুন কোনো কিছু শিখতে হচ্ছে কিনা, যে এটা হচ্ছে বোঝা যাবে। ঠিক আছে, আচ্ছা, ফার্স্ট ক্লাসে এটা গেল। এই ফাইলটা কি দিয়ে দিবেন আমাদেরকে, লাইক শেয়ার ডেফিনেটলি করা আমি যাবে? দিব। সো এটা দিব আমি, সমস্যা নেই। এগুলো আমি হচ্ছে স্ল্যাকে আপনারা হচ্ছে ক্লাসের রেকর্ডিংটা পাবেন, প্লাস হচ্ছে ফাইলটাও পাবেন, প্লাস এটা হচ্ছে লিঙ্কও পাবেন। সো এখানে হচ্ছে আপনারা কি কেউ কেউ যারা যিনি ফ্রান্সে যেতে চাচ্ছেন তাদের জন্য হচ্ছে মোটামুটি হচ্ছে, মোটামুটি না, তাদের জন্য ডেলফটা প্রেফারেবল। আর যারা হচ্ছে কানাডা বেস হচ্ছে ওইদিকে হচ্ছে মাইগ্রেট করতে চান অথবা ওইদিকে হচ্ছে থাকতে চান, তো সেক্ষেত্রে তাদের জন্য হচ্ছে টিসিএফ। ইভেন তো যারা হচ্ছে জব সেক্টরেও যারা মুভ করতে চান তাদের জন্য হচ্ছে ডেলফ প্লাস টিসিএফ দুইটাই হচ্ছে হেল্পফুল হবে। আচ্ছা, আর একটু বলে রাখা ভালো, টিসিএফ আর ডেলফের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি, কারণ A1 A2 লেভেল দুইটার জন্যই কমন আপনার, কারণ বেসিক লেভেলটা হচ্ছে এগুলা, এগুলো যদি আপনি হচ্ছে না করে যান তখন আপনি ডেলফ তো হবেই না, পাশাপাশি হচ্ছে টিসিএফ এর ক্ষেত্রে হচ্ছে তেমন হচ্ছে আপনার ইফেক্টিভ হবে না, কারণ বেসিক লেভেলটা টিসিএফ ও দরকার আছে। আর ডেলফে তো অবশ্যই দরকার, ডেলফে তো আপনার বেসিক লেভেলটা পড়ানোই হয়, তারা হচ্ছে এইভাবে হচ্ছে যাচাই করে ডেলফির মডিউল গুলা। আচ্ছা এইবার, আচ্ছা বই হচ্ছে কি আপনারা হচ্ছে বই পাননি তাই তো? আমি লিজা বলছি, আমি পেয়েছি, আমি বই অ্যাকচুয়ালি হার্ড ফর্মে নিয়েছি আর কি, হার্ড বুক নিয়েছি, আপনি কি হার্ড আমার কপি কাছে নিয়েছেন আছে। তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, হার্ড কপি নিয়েছি। আচ্ছা আচ্ছা, সো আমি হচ্ছে যারা হচ্ছে পাননি, সো তাদের জন্য আমি হচ্ছে পিডিএফটা শেয়ার করতেছি, পিডিএফটা শেয়ার করবো আজকে। সো আজকে হচ্ছে স্ল্যাকে এই জিনিসগুলো খুব পেয়ে যাবেন, ক্লাস শেষে আমি হচ্ছে শেয়ার করে দিব। আর বাই দ্য মিন টাইম আমি হচ্ছে এখানে একটু সময় দেন, আমি জাস্ট হচ্ছে বের করে নিই যে হচ্ছে এখানে হচ্ছে এই যে ডেলফের যে বইগুলা, ওডিসি আমি পড়েছিলাম এর আগে, হচ্ছে তদস। সো এগুলো হচ্ছে কি ধরেন হচ্ছে বইয়ের যে প্যাটার্ন গুলা, সো এগুলো সবগুলো বই প্রায় অলমোস্ট হচ্ছে কমন, একটু নাম হয়তো মডেল একটু ভিন্ন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা কি বলে যে এটা ওয়ে অফ এডুকেশন বা ওয়ে অফ সিস্টেমটা একটুখানি ডিফারেন্ট থাকে, বাট অলমোস্ট প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে হচ্ছে বইগুলা খুবই কমন।
আচ্ছা আমি একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করি, যারা হচ্ছে পাননি সমস্যা নেই। আচ্ছা স্ক্রিন তো ভিজিবল তাই না সবার কাছে এখন? স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ এটা হচ্ছে কি হ্যাঁ ওদিসে, স্যার হ্যাঁ এটা স্যার এই বইটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে শিখতেছি, যেটা হচ্ছে A1 এর জন্য আমরা হচ্ছে এখন কমন যে এই জিনিসটা আমরা শিখতেছি। তো এটা শুধু ওডিসি হয় না, আবার অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে মানে পার্থক্য আছে, যে অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে আমি তদুস দ্বারা শিখেছি, আবার এইটুতে হচ্ছে আরেকটা বই পড়াচ্ছি। সো এই বই নিয়ে আপনাদের মাথা ঘাবড়ানোর কিছু নেই, যেহেতু আমরা হচ্ছে এই সেশনটা শুরু করতেছি ওডিসি দিয়ে, ওডিসিতেই ইনশাল্লাহ থাকবো, আর এখান থেকে আমরা হচ্ছে যতটুকু সম্ভব আমরা হচ্ছে কভার করে যাওয়ার চেষ্টা করব। আচ্ছা তো এই ক্ষেত্রে আচ্ছা বইয়ের ইন্টারফেস নিয়ে একটু কিছুটা বলি। প্রথমে যেটা ফার্স্ট যে হচ্ছে কভার, এটা হচ্ছে ওডিসি ফর্ম। সো এটা হচ্ছে আপনাদের সবাইকে হচ্ছে ইনশাল্লাহ আজকে পেয়ে যাবেন আপনার পিডিএফটা, সফট কপিটা। আর যারা হচ্ছে হার্ড কপি নিয়েছেন তাদের কাছে তো আছেই। সো এইখানে দেখেন এখানে হচ্ছে কি সবকিছু হচ্ছে ফ্রেঞ্চে দেওয়া আছে, বাট হচ্ছে ওরা কি এখানে সিম্পল যে ফ্রেঞ্চ গুলো আছে সেগুলো নেওয়া হচ্ছে দিছে, এতে বাড়তি তেমন কিছু হচ্ছে দেয় নাই যে হচ্ছে নতুন করে হচ্ছে কোনো কিছু। সো আমরা যেটা শুরু করব হচ্ছে এখানে আহ উনিতে ইউনিট। আচ্ছা আহ, যার কাছে বইটা আছে সে হচ্ছে 4 আমি just আচ্ছা যার কাছে বইটা আছে সে 10 নম্বর পেজটা বের করুন, 10 নম্বর। হ্যাঁ ঠিক আছে 5 নম্বর দিসকে বলা হচ্ছে 10। কোথায় দিয়েছে? পেয়েছেন এটা? ইন্টারফেসটা এখানে দেখা হ্যাঁ যাচ্ছে? হ্যাঁ দেখা আচ্ছা যাচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে যেহেতু দেখা যাচ্ছে দেখেন এটাকে উনিতে, ইউর উচ্চারণটা হচ্ছে উ, এন আয়ের উচ্চারণ দেখেন, আয়ের উচ্চারণ বলছিলাম ই টি, আর ই এর উচ্চারণ বলছিলাম হচ্ছে এ। সো উনিতের উচ্চারণ উনিতে জিহ, জিরোকে বলা হচ্ছে জেহ টু দু, ঠিক আছে উনিতে জেহ। আচ্ছা দেখেন তুক দু মন্দ অফসে, তুক দু, এখানে তুক ট্যুর, আর দু মন্দ, মন্দ মানে হচ্ছে ওয়ার্ল্ড, আর অফ ইন ফ্রেঞ্চ। সো ফ্রেঞ্চ আপনি হচ্ছে কি করতেন, ট্যুর ট্যুর অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইন ফ্রেঞ্চ। সো আপনি হচ্ছে ফ্রেঞ্চে হচ্ছে কি আপনি কি মানে ফ্রেঞ্চের যে ওয়ার্ল্ডটা সেখানে আপনি একটা ট্যুর দিতেছেন, যে হচ্ছে কি এইভাবে কোথায় কি বলে বা সেই টাইপের কিছু। দেখেন এখানে যে ফার্স্ট যে হচ্ছে একটা হচ্ছে ফিমেলের একটা লেডির ছবি দেওয়া আছে, সে বলতেছে দেখেন ওই যে একটু আগে আমরা বলছিলাম বজু, BONJOUR, ঠিক আছে এটাকে বলা হচ্ছে বজু। ঠিক আছে বজুটা খুবই কমন থিং, এটা আপনার হচ্ছে পরিচিত অপরিচিত যাকে আমরা যেমন বলি হচ্ছে হাই বা হ্যালো, ফ্রেঞ্চও সেম তাই, বজু এটা হচ্ছে কমন থিং। এটা আপনারা সবাই হচ্ছে এটা মানে প্র্যাকটিস কর মানে ট্রাই করবেন। ক্লাসে আমরা শুরু করব তখন বজু, আর যদি পুরুষ হয় তখন সেক্ষেত্রে হচ্ছে মসিও। আচ্ছা একটু বলি মসিও। দেখুন আপনি আমাকে হচ্ছে বলতেছেন তখন হচ্ছে এই যে দেখেন আমরা হচ্ছে ক্লাসে এখন থেকে শুরু করব। সো আপনারা আমাকে হচ্ছে নর্মালি হচ্ছে কি আপনারা এটা কি বলে অ্যাড্রেস করবেন, অ্যাড্রেস করার ক্ষেত্রে হচ্ছে স্যার বা ভাইয়া এই টাইপের কিছু দরকার নেই, জাস্ট আপনারা হচ্ছে বলবেন হচ্ছে মসিউ। ফ্রেঞ্চে হচ্ছে কি ওরা খুবই কমন একটা জিনিস মানে খুবই হচ্ছে মানে ইয়াদের ক্ষেত্রে হচ্ছে বলে যে পুরুষদের ক্ষেত্রে হচ্ছে ওরা হচ্ছে মসিউ দ্বারা সম্বোধন করে, মসিউ, বোজু মসিউ, বোজু মসিউ। ঠিক আছে যদি নিতান্তই হচ্ছে দুই একটা ক্ষেত্রে যখন আলাদা কোনো ডিয়ালগের ক্ষেত্রে, ডায়ালগ যখন হচ্ছে আপনার ফ্রেঞ্চে উচ্চারণ হচ্ছে ডিয়ালগ, সো ওই ডায়ালগের ক্ষেত্রে হচ্ছে তখন হচ্ছে প্রফেসর আলাদাভাবে মেনশন করে দেয় প্রফেসর ওইভাবে। বাট নর্মালি হচ্ছে হচ্ছে প্রফেসরকে হচ্ছে বলে বুঝু মুসিউ। এটা হচ্ছে খুবই একটা কমন জিনিস, যে আপনি হচ্ছে প্রাইমারি ইন্ট্রোডাকশন বা প্রাইমারি হচ্ছে যে আপনার ইয়ার ক্ষেত্রে হচ্ছে তখন আপনি বলতে পারেন বুঝু মুসিউ। ইভেন তো আপনি পরীক্ষার হলে যখন হচ্ছে যাবেন তখন কিন্তু হচ্ছে আপনি যে টিচার থাকবে বা যিনি হচ্ছে প্রফেসর থাকবে তাকে এইভাবে অ্যাড্রেস করতে পারেন বুঝি মসিও। এটা হচ্ছে কমন, খুবই কমন। ঠিক আছে দেখো ওই
প্রশ্ন থাকলে বলেন, কোনো সমস্যা নেই। এনটা কি প্রনাউন্স হ্যালো? হ্যাঁ, একটু জাস্ট হচ্ছে, কারোটা হচ্ছে রিপিটেশন আসতেছে, একটু জাস্ট মিউট করে রাখবেন, দেন কথা বলবেন, সমস্যা নেই। স্যার রিপিটেশন এনটা আসবে না। কি প্রোর নাকি মনসিওর? এন মিউট করে রাখবেন, দেন কথা বলবেন, সমস্যা নেই। আচ্ছা, একটু বলতেছি, রিপিটেশনটা আসতেছে হচ্ছে যে কোনো সামহাও আপনাদের এখান থেকে। আচ্ছা দাঁড়ান, আমি একটু, হ্যাঁ এবার একটু বলেন। স্যার মনসিওর কি এনটা কি প্রনাউন্স হবে নাকি এনটা প্রনাউন্স? আচ্ছা, আমরা নর্মালি যেটা হচ্ছে কি, এন এর উচ্চারণটা ইংলিশে যদি বলতাম তখন হয়তো এটার উচ্চারণটা যদি ইংলিশে করি, দেখেন আসতে হচ্ছে মনসিওর, তাই না? বাট ফ্রেঞ্চের ক্ষেত্রে ও এন, যখন এন এর সাথে হচ্ছে গিয়ে আগে ভাওয়েল থাকবে, তখন এটা হচ্ছে একটু নাকে সাউন্ড হবে না, এটাকে বলা হচ্ছে নেজাল সাউন্ড। যেমন ও এন এর উচ্চারণটা হচ্ছে অ, অ, ঠিক আছে? মো, মো সিউ, মো সিউ, বলেন আমার সাথে বলেন, কোনো আচ্ছা, সমস্যা নেই। মো সিউ, মনসিওর, হ্যাঁ মো মনসিওর, সিউ। মনসিওর, ওকে, জি, বজু মসিউ, এটা হচ্ছে কমন। সো কালকে থেকে আপনাদের সাথে আমার অ্যাড্রেসটা হবে, ধরুন আমি কিন্তু আপনাদেরকে এটা বলি, বজু বজু মাদাম। সো যিনি ফিমেল থাকেন, লেডি থাকে, তাকে কিন্তু হচ্ছে মাদাম হিসেবে অ্যাড্রেস করি। সো এটা হচ্ছে কমন। সো আপনার যদি প্রফেসরও থাকে তখন কিন্তু আপনি তাকে এইভাবে অ্যাড্রেস করতে পারেন, বজু মাদাম। যদি হচ্ছে ফিমেল বা লেডি প্রফেসর থাকে বা লেডি টিচার থাকে, এইভাবে করতে পারেন। আর যদি মেল হচ্ছে প্রফেসর বা মেল টিচার থাকে, ইনস্ট্রাক্টর থাকে, তখন আপনি জাস্ট এইভাবে অ্যাড্রেস করবেন, বজু মসিউ, বজু মসিউ। দেখক, আচ্ছা, এটা হচ্ছে কি কমন, যেটা হচ্ছে বললাম। তো এটা আপনার হচ্ছে এখানে একটা পুরুষ যেহেতু আছে, ওনার কেটে রাখলাম মসিউ। আচ্ছা, এখানে দেখেন এই যে পুরুষটা, এর উপরে একটা লেখা আছে, এর উপরে ওই যে আমরা শিখেছিলাম আকসো ঘাব, যেটা এখানে আসে বিয়াতু, ও এর উপর একটা হচ্ছে আপনার আকসো কমপ্লিট আছে। আবিয়াতু মানে হচ্ছে কি শীঘ্রই, আবিয়াতু মানে হচ্ছে শীঘ্রই দেখাবে, সিউ সুন বা সিউ লেটার। এগুলো হচ্ছে গ্রিটিংস টাইপের, ঠিক আছে? আবিয়াতু, সিউ সুন আর সিউ লেটার। আর আপনারা আমার কথার মাঝখানে যদি কোশ্চেন থাকে ডেফিনেটলি বলবেন, কোনো সমস্যা নেই। সো আমি চেষ্টা চেষ্টা করবো হচ্ছে রেসপন্স করার জন্য, ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, এই যে দেখেন বোসোয়া, বোসোয়া মানে এটা ফ্রেঞ্চে আমরা যেমন ইংলিশে যেমন গ্রিটিংস দেই, গুড মর্নিং, গুড ইভিনিং বা গুড ডে। সো এগুলোর ক্ষেত্রে হচ্ছে কমন হচ্ছে গুড মর্নিং, গুড ডে এর ক্ষেত্রে হচ্ছে বজু, এটা হচ্ছে দিনের বেলা যে অ্যাড্রেস গুলো সেগুলো হচ্ছে খুবই কমন, বা হাই হ্যালো এটা চলে। বাট রাতের বেলা যখন হচ্ছে, বা রাতের বেলা আই মিন হচ্ছে সন্ধ্যার পরে যখন যে কনভারসেশনটা হবে, গুড ইভিনিং, তখন হচ্ছে বো সোয়া, বো সোয়া। রিপিট করেন আমার সাথে, তাহলে আপনাদের মনে থাকবে, বো সোয়া। Bonsoir. Bonsoir. হ্যাঁ, Bonsoir. বো সোয়া, বো সোয়া মানে আর হচ্ছে গুড ইভিনিং, ঠিক আছে? আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল যে এনের আগে যে বললেন ভাওয়েল থাকলে এম, মানে নাকে নিয়ে এরকম একটা উচ্চারণ করতে হবে, এটা কি সবসময় হবে? হ্যাঁ, এটা মোস্ট অফ দ্য কেসেস এটা হচ্ছে ফলো করবে। আচ্ছা, ধরুন আর কি এখানে আপনার কনসোনেন্ট থাকলে হয় না এরকম কনসার্ন উচ্চারণ? থাকলে এমন ভাবে হয় না। আচ্ছা, আমরা দেখবো, যেমন আমি দেখি আপনি হচ্ছে কি বলছেন, তো আপনি একটু চেষ্টা করবেন হচ্ছে ধরার জন্য, তাহলে আমরা হচ্ছে ট্রাই করবো যে হয় কি না, কিন্তু হয় না, ঠিক আছে? এটা হয় না। নর্মালি হচ্ছে যেটা হয় আর কি, এটা হচ্ছে নেজাল সাউন্ডটা হয় কি, ধরেন ভাওয়েল আর হচ্ছে এন যদি সাথে হয়, তখন এটার উচ্চারণের প্যাটার্নটা দেখেন, এই যে উপরের দিকে দেখেন ই এন, মানে কি তুর, যদি ইংলিশ উচ্চারণ করি তুর দু মন্দে, ই এন মানে এন, এটার উচ্চারণটা হবে অ, ই এন এর উচ্চারণ নর্মালি হচ্ছে অ, একটু নেজাল সাউন্ড, মানে নাকে আসবে সাউন্ডটা, ঠিক আছে? আচ্ছা, বোসোয়া মানে হচ্ছে গুড ইভিনিং, বোসোয়া মানে গুড ইভিনিং। আরেকটা বলি, এখানে হচ্ছে আপনার মাদাম, বোসোয়া মাদাম, বোসোয়া মাদাম মানে হচ্ছে যে গুড ইভিনিং মাদাম। আমি হচ্ছে মাদাম দা হচ্ছে এখানে বললাম যে আমি কিন্তু এখন থেকে আপনাদেরকে হচ্ছে এই যে মাদাম হিসেবে অ্যাড্রেস করতে, মানে যদিও এখান থেকে করতেছি, বাট আপনারা তখন ধরতে পারবেন যে আমি হচ্ছে কি বলতেছি, বোসোয়া মাদাম। সো এটা হচ্ছে ম্যাডাম হবে না, আমরা যেমন ইংলিশে বলতাম, এটা হচ্ছে ফ্রেঞ্চে হবে মাদাম, বোসোয়া মাদাম, ঠিক আছে? সেক্ল্যাক, সেক্ল্যাক, হ্যাঁ এটা কি ক্লিয়ার? হ্যাঁ, আচ্ছা, এই তিনটা বজু তো হাই হ্যালো বললাম, বোসা মানে গুড ইভিনিং, আবিয়াতু, আচ্ছা নিচে একটু লিখে রাখি,
বা আপনারা একটুখানি এটুকু লিখে রাখেন, তাহলে আপনাদের একটু সুবিধা হবে। কারণ আমি তো এটা আপনার সাথে পিডিএফ শেয়ার করব আজকে ক্লাস শেষে, আমি স্ল্যাকে দিয়ে দিচ্ছি এই বইটা, 2টা বই দিচ্ছি। আচ্ছা দেখেন, এই যে লাস্টে হচ্ছে এই যে কোনাকুনি যদি দেখি, এখানে হচ্ছে আরো 3টা শব্দ আছে। তো হচ্ছে এ ইউ আর হচ্ছে আর ই ভি ও আই আর, এখানে এটার উচ্চারণটা হবে হচ্ছে উখভোয়া। উখভোয়া মানে হচ্ছে গুড বাই। উখ, এ ইউ এর উচ্চারণটা হচ্ছে উ, আর আরটাকে সরাসরি ধরে নিতেছে, মানে একসাথে উচ্চারণ করতেছে উখ ভোয়া। ভি ভে ও ই এক, মানে উখভোয়া, লাস্টে আর এর উচ্চারণটা হবে না। উখভোয়া মানে হচ্ছে গুড বাই বা বাই। উখভোয়া মানে গুড বাই বা বাই। ঠিক আছে, উচ্চারণটা করেন আমার সাথে, উখভোয়া। হ্যাঁ, রিপিট করেন আমার সাথে, উখভোয়া। Au revoir. হ্যাঁ, উকভোয়া। উকভোয়া মানে হচ্ছে বাই, যেটা আমরা হচ্ছে এখন থেকে ক্লাস যখন শেষ করব, তখন কিন্তু আমরা লাস্ট হচ্ছে গ্রিটিংসটা এইভাবে শেষ ক্লোজ করব হচ্ছে উকভোয়া মানে হচ্ছে বাই বা গুড বাই। ঠিক আছে, আচ্ছা। তারপরে দেখেন এই যে মাঝখানে মিডলে যেই যিনি আছেন, সো মিডলের ওনারটা হবে হচ্ছে আপনার, এই মিডল যেই হচ্ছে ওনারটা হচ্ছে সালু। স্যালুট হচ্ছে ইনফর্মাল। যেমন ধরেন হচ্ছে আপনার একটা ফ্রেন্ড থাকলো, তো আপনি তখন কিন্তু হচ্ছে ওনার ওনার সাথে হচ্ছে যখন বলতেছেন হাই বা হাই, আপনি হচ্ছে অমুক, তো তার সাথে হচ্ছে নাম যদি জানলেন, নাম জানা তো অবশ্যই থাকবে। তো আপনি তাকে বলতেছেন হাই, আপনার খুবই ক্লোজ ফ্রেন্ড, তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে তার সাথে আপনি বলতে পারতেছেন হচ্ছে হাই। বাট যখন আপনি হচ্ছে এখানে আপনার জন্য একটু অপরিচিত, তখন কিন্তু আপনি হচ্ছে হাই না বলে তখন আপনি তাকে বলেন এক্সকিউজ মি, অর দ্যাট। আপনি তাছাড়া হচ্ছে কি বলেন যে হচ্ছে কি, আপনি যখন একটু মানে অতটা আপনি ক্লোজ না, তখন বলতে পারেন, বলেন যে হ্যালো, বা একটু ফর্মাল ইন্ট্রোডাকশনে বলার চেষ্টা করেন। তো সালুটা হচ্ছে কি ইনফর্মাল গ্রিটিংস, আর বজুটা হচ্ছে ফর্মাল গ্রিটিংস। এটা আপনাদের মনে রাখার দরকার নেই, বাট আপনারা এখন থেকে প্র্যাকটিস করুন বজু দ্বারা, ঠিক আছে। আর সালু মনে রাখবেন, এটা হচ্ছে শুধুমাত্র ফ্রেন্ডসদের ক্ষেত্রে, ক্লোজ ফ্রেন্ডদের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে সালু ইউজ করব। বাট নর্মালি এখন আপনাদের A1 লেভেল A2 লেভেলে সালু ইউজ করার কোনো দরকার নেই, আপনারা বজু দ্বারাই ইউজ ইউজ করবেন। এতটুকু ক্লিয়ার? হ্যাঁ, এতটুকু বুঝতে পারছেন, সালু মানেও কিন্তু হাই, বজু মানেও হাই, বাট একটা হচ্ছে বজুটা হচ্ছে ফর্মাল, সালুটা ইনফর্মাল। ঠিক আছে, জি। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। আচ্ছা। দেখেন এই যে একটা হচ্ছে একটা ছেলে আছে, সো এই বয়ের এখানে লেখা আছে আ, তারপর TUT, আতু, আবার এর উপর ওই যে আকসো ভাব আছে HURE। সো এটা একটা ফ্রেজ, আ তুত আলোক। আ তুত আ লক মানে কি হচ্ছে সি ইউ লেটার, আবার পরে দেখা হবে। আতুত আলোক মানে হচ্ছে সি ইউ লেটার, আবার পরে দেখা হবে। এটা হচ্ছে আরো পরে হচ্ছে আপনারা পারবেন, সো এটা হচ্ছে আপনি চাইলে ফোকাস দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। এটা আমি জাস্ট একটু লিখে দিতেছি হচ্ছে আতুত আলোক। আচ্ছা, এদিক দিয়ে আরেকটা জিনিস বলে রাখি, আমরা হচ্ছে ক্লাস যেহেতু আমাদের হচ্ছে টানা হচ্ছে চলবে 2 ঘন্টা, এর মধ্যে আমাদের কানেকশনটা যদি হচ্ছে লস হয়, আর অলরেডি 30 সেকেন্ড আছে, কারণ এটা হচ্ছে প্রিমিয়াম ভার্সন না, দ্যাটস এটা হচ্ছে কেটে যাবে, আমরা আবার সেম লিঙ্কেই ঢুকে যাব। ঠিক আছে, সেম লিঙ্কে আবার ক্লাস আমরা হচ্ছে কন্টিনিউ করব। আর যদি আপনারা চান যে হচ্ছে ক্লাসের মাঝখানে হচ্ছে ব্রেক, এটা হচ্ছে আমরা তখন হচ্ছে ব্রেক না নিলে ভালো, তো খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, কারণ নর্মালি হচ্ছে এদিক দিয়ে হয়ে যায়। আর যদি চান তাহলে আমরা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে 5 মিনিট বা 10 মিনিট একটা ব্রেক নেব হচ্ছে, যে 1 ঘন্টা পর বা 1 ঘন্টার মাঝখানে। ঠিক আছে, আচ্ছা।